الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے মহানবীর جنگ میں জীবনের বরাতে آپ کو اسوہ تھا اس بارے میں ذکر ہو অর্থাৎ رہا تھا যুদ্ধে তার আদর্শ خیبر کی جنگ کا কি ছিল সেই প্রেক্ষাপটে খৈবর কি জং কে খায়বারের বাদ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা ইহুদ কি তরফ অব্যাহত সে আছে। খায়বারের যুদ্ধের نبی পর کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش মহানবীকে হত্যা করার ইহুদিদের পক্ষ থেকে একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। বিষ মেশানো মাংস খাওয়ানোর تفصیل یہ ہے অপচেষ্টা করা خیبر হয়েছিল। فتح ہو گیا এর বিস্তারিত বিবরণ پہلے خیبر کے রয়েছে। ساتھ معاہدہ ہو گیا খায়বার বিজয়ের পর اس کی بنا پر খায়বারবাসীদের یہ সাথে بری طرح شکست کھانے کے যখন بعد চুক্তি হয়, ایک بار پھر نبی اکرم তারা صلی اللہ علیہ وسلم মারাত্মকভাবে کی رحمت و পরাজিত شفقت হওয়ার سے পর اس طرح মহানবীর فیضیاب ہوئے স্নেহ کہ এবং نبی اکرم صلی اللہ علیہ দয়ায় وسلم نے তারা نہ ধন্য صرف হয়। ایک ان کو معاف کر دیا আর এটা এইভাবে হয় বলকে যে খায়বার মহানবী में रहने की কেবল भी তাদের इजाजत दे दी। ক্ষমাই করেননি, বরং খায়বারে लोग থাকারও मुतमईन हो गए। অনুমতি দিয়েছেন। মানুষ तो আশ্বস্ত एक হয়। रोज यहूद আশ্বস্ত হওয়ার পর একদিন ইহুদি खैबर की फौज के বাহিনীর सिपाहसालार সেনাপতির सलाम बिन मिशकम की बीवी অর্থাৎ সালাম বিন ज़ैनब बिन মেশকামের हारिस স্ত্রী ने आ জাইনাব हज़रत বিন सल्लल्लाहु अलैहि হারিস वसल्लम की खिदमत মহানবীর में भुनी हुई बकरी का गोश्त पेश কাছে किया ভুনা और ছাগলের कहा कि आपके মাংস लिए हदिया लाई हैं। এনে বলে যে আপনার বাজ জন্য জায়গায় উপহার এমন এনেছি। है কোন কোন জায়গায় साजिश में सिर्फ ये এটিও अकेली লেখা औरत আছে शामिल न थी যে এই बल्कि ষড়যন্ত্র यहूद के कुछ और लोग भी थे। একক ষড়যন্ত্র ছিল না, বরং অন্যান্য ইহুদিরাও এতে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ইন্ধন জুগিয়েছে। वो हदिया लेकर যাই হোক, आपके মহানবীর सामने रख दिया गया। সকাশে वहाँ कुछ सहाबा भी मौजूद थे। সেই উপহার এনে রেখে দেওয়া হয়। जिनमें সেখানে কিছু हज़रत সাহাবীও बिशर ছিলেন, बिन যাদের बरा भी মাঝে थे। হযরত বিশর বিন বারাও हाँ, ছিলেন। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने হুজুর साहबा সাল্লাল্লাহু फरमाया আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেন, करीब आ जाओ। তোমরা কাছে আসো। इसके बाद आपने इनमें से दस्ती এরপর হুজুর आपने इसमें से दस्ती का गोश्त ছাগলের उठाया সামনের और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा পা लिया। যা ভুনে আনা হয়েছে दोस्त সেটি থেকে একটি दूसरे लोगों ने भी लिया। ছোট্ট रसूल টুকরো নেন, करीम অন্যরাও सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया নেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বলেন, খেও না, क्योंकि ये दस्ती का गोश्त बता रहा বিরত है থাকো। এই মাংস कि বলছে जहर आलूद है। যে এটি বিষাক্ত, বিষ মেশানো। हज़रत बिशर হযরত बिन बरा বিশর বিন मौजूद थे বারা वहाँ। যিনি সেখানে कहते हैं উপস্থিত ছিলেন, कि कसम है उस তিনি ज़ात বলেন, की সেই সত্তার কসম जिसने आपकी जिन्हें कोई इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई। যিনি আপনাকে এই সম্মান দিয়েছেন। আমি যে গ্রাস নিয়েছি इसमें मुझे মাংস থেকে, कुछ महसूस हुआ था খাওয়ার পর मगर কিছুটা मैंने অস্বাভাবিক सिर्फ इसलिए বিষয় इसको नहीं অনুভব করি, उगला কিন্তু আমি সেটি कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूके का खाना खराब होगा। ফেলে দেইনি, কারণ এতে जब মহানবীর आपने খাবার लुकमा নষ্ট बदल হবে। दिया এরপর তিনি যখন तो मुझे গ্রাসটা अपने से ज्यादा নিজের মুখ आपका থেকে ख्याल বের हुआ করে দেন, তখন মহানবীর मुझे ये खुशी কথা निয়ে हुई আমি বেশি চিন্তিত হই। कि आपने उसको আমি निगला नहीं। আনন্দিত हज़रत হই बिशर যে अभी মহানবী अपनी जगह সেটি से उठे न थे খাননি। বিশর নিজের कि জায়গা उनके जिस्म থেকে की ওঠার रंगत तब्दील পূর্বেই होना তার शुरू हो শরীরের রং और फिर इस পরিবর্তন कदर হতে बीमार থাকে, पड़ गए আর এতটা অসুস্থ হয়ে कि যান खुद से करवट भी नहीं बदल सकते थे। যে তিনি নিজে পাশেও यहाँ तक পরিবর্তন कि করতে পারতেন না। तकरीबन 1 साल के बाद প্রায় এক उनकी বছর वफात हो পর गई। মহানবীর जबकि बाज ने कहा है ইন্তেকাল হয়। কারো কারো कि মতে हज़रत बिशर बिन बरा হযরত अपनी जगह বিশর से বিন उठ ही न বারা पाए थे নিজ জায়গা থেকে कि वफात हो উঠতে गई। সক্ষম হননি, दो रवायतें সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। দুটো রওয়ায়াত রয়েছে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি औरत को সাল্লাম बुला भेजा সেই और ইহুদি कहा क्या মহিলাকে तूने ডেকে পাঠান, इसमें জিজ্ঞেস इस করেন, बकरी में जहर তুমি मिलाया কি था? এই ছাগলের মাংসে कहा कि বিষ आपको किसने মিশিয়েছো? खबर दी? সে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে आपने কে फरमाया বলেছে? मुझे মহানবী इस दस्ती বলেন, के गोश्त ने खबर दी है जो এই मेरे हाथ में है। ছাগলের মাংস उसने कहा हाँ আমাকে मैंने जहर সেটি मिलाया था। অবহিত করেছে যা আমার হাতে और আছে। फरमाया तुम्हें সে किसने ये বলে काम যে करने হ্যাঁ, को कहा था? আমি বিষ মিশিয়েছি। মহানবী उसने জিজ্ঞেস করেন, कहा কে তোমাকে এই कि आपने অপকর্ম मेरी कौम के করতে साथ जो किया প্ররোচিত है করেছে? সে বলে, আমার वो জাতির आप पर সাথে मख्फी আপনি যে नहीं। ব্যবহার করেছেন তা আপনারও জানা নয়। मैंने ये सोचा আমি ভাবলাম, कि अगर आप बादशाह যদি हैं আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন तो हम आपसे निजात তাহলে पा जाएंगे আমরা এভাবে আপনার और হাত अगर आप থেকে नबी हैं নিষ্কৃতি পাবো, আর आपको যদি खबर আপনি दे दी নবী जाएगी। হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে आपने इस তা औरत से জানিয়ে दरगुजर দেওয়া হবে। फरमाया মহানবী कि সেই माफ कर दी। মহিলাকে মার্জনা করেন। आपने इस औरत से कोई बदला नहीं হুজুর लिया। কোনো প্রতিশোধ নেননি। एक दूसरी रिवायत में অন্য ये है कि রওয়ায়েতে रसूलुल्लाह আছে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको মহানবী कहा সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে कि মহিলাকে तुझे বলেন, ऐसा करने पर
किसने उभारा যে है? এমনটি করতে কে তোমাকে उसने कहा প্ররোচিত आपने করেছে? मेरे बाप সে और বলে, मेरे चचा আপনি और আমার পিতা, खामन और भाई को চাচা, कत्ल किया। স্বামী এবং ভাইকে হত্যা एक করেছেন। रवायत के मुताबिक এক जब রওয়ায়াত बिशर অনুসারে बरा হযরত বিশর बिशर बिन बरा বিন उसने বারা वफात पाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যখন ने हुक्म दिया कि ইন্তেকাল इस औरत করেন, को कत्ल कर মহানবী दो, সেই तो उसे নারীকে कत्ल कर दिया गया। হত্যার ये নির্দেশ भी দেন এবং रिवायत তাকে হত্যা করা হয়। এটি আরেকটি सही मुस्लिम में रिवायत है অপর একটি রওয়ায়াত। সহিহ कि इस মুসলিমে औरत को कत्ल नहीं রওয়ায়াত किया আছে गया। যে এই মহিলাকে হত্যা করা चुनांचे হয়নি। हज़रत अनस से रिवायत है হযরত আনাসের পক্ষ থেকে कि एक বর্ণিত यहूदी औरत হয়েছে যে এক रसूलुल्लाह ইহুদি सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास নারী जहर मिला बकरी का गोश्त लाई। মহানবীর কাছে বিষ आपने उसमें से कुछ खा মেশানো लिया। মাংস फिर নিয়ে আসে, औरत को आपके মহানবী पास তা लाया থেকে गया। কিছুটা খেয়েছেন। এরপর आपने সে इस औरत से মহিলাকে उसके তার बारे কাছে में আনা पूछा। হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস इस করেন। औरत ने कहा मेरा সে মহিলা इरादा বলে, कत्ल আমার करने का था। ইচ্ছা ছিল আপনাকে হত্যা করার। आपने फरमाया ये हो তিনি नहीं বলেন, सकता था कि আমাকে अल्लाह হত্যা तुम्हें করার इसकी জন্য ताकत খোদা दे তোমাকে या সামর্থ্য फरमाया দেবেন, এটি मुश्किल সম্ভব নয়। বা अल्लाह ताला तुम्हें इसकी ताकत दे। रावी कहते हैं लोगों ने कहा রওয়ায়াতকারী বলেন, क्या हम उसे कत्ल न कर আমরা दें কি তাকে হত্যা इस করব? औरत को মহানবী जिसने ये इरादा किया। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে आपने জিজ্ঞেস फरमाया করেন। नहीं। रावी মহানবী कहते বলেন हैं যে कि मैं না, इसका তাকে असर হত্যা করবে না। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि বর্ণনাকারী वसल्लम के বলেন, गले में महसूस करता था। আমি মহানবীর কণ্ঠে সেই কষ্ট অনুভব अलामा করতাম, বিষের नववी প্রভাব অনুভব করতাম। ने सही আল্লামা मुस्लिम নববী शरह में लिखा है মুসলিম শরীফের कि हज़रत ব্যাখ্যায় जाबिर ने से रिवायत है লিখেছেন, হযরত জাবের कि বর্ণনা आ করেন, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि হুজুর वसल्लम ने সাল্লাল্লাহু আলাইহি उसे कत्ल ওয়াসাল্লাম करवा दिया তাকে था। হত্যা और করিয়েছেন। हज़रत इब्न अब्बास से আর रिवायत হযরত है ইবনে আব্বাসের পক্ষ कि থেকে आ বর্ণিত हज़रत হয়েছে, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने মহানবী हज़रत সেই बिशर के নারীকে वारिसों के सुपुर्द कर दिया হযরত था বিশরের जिन्होंने उसे कत्ल कर উত্তরাধিকারীদের दिया। হাতে তুলে দেন, যারা তাকে হত্যা করেছে। मुहद्दिसीन का इस बात पर भी इत्तेफाक है মুহাদ্দিসরা এই कि आ বিষয়ে हज़रत একমত सल्लल्लाहु যে अलैहि वसल्लम ने उसको হুজুর कत्ल সাল্লাল্লাহু करवा আলাইহি ওয়াসাল্লাম दिया था। তাকে হত্যা করিয়েছেন। काजी अयाज के मुताबिक কাজী कत्ल करने আইয়াজের और ना কথা करने वाली অনুসারে रिवायात की হত্যা इस तरह করা বা तदकीक না की করা जा सकती है সংক্রান্ত রওয়ায়াতের कि এইভাবে पहले आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সামঞ্জস্য से कत्ल খুঁজে नहीं বের किया করা था, যায় যে প্রথমে मगर जब हज़रत মহানবী बिशर का তাকে इंतकाल हो गया হত্যা করাননি, কিন্তু হযরত বিশরের तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि ইন্তেকালের वसल्लम ने পর उस औरत হুজুর को সাল্লাল্লাহু আলাইহি हज़रत बिशर ওয়াসাল্লাম के এই वारिसों के মহিলাকে सुपुर्द कर হযরত दिया বিশরের जिन्होंने उसे উত্তরাধিকারীদের क़िसास के হাতে तौर पर তুলে कत्ल দেন, कर যারা दिया। প্রতিশোধ স্বরূপ বা বদলা लेकिन স্বরূপ गालिब इम्कान यही তাকে है হত্যা করিয়েছেন। कि इस औरत को माफ़ कर दिया गया কিন্তু था जैसे कि मुस्लिम की हदीस বেশিরভাগ से वाज़ेह तौर पर ক্ষেত্রে साबित রওয়ায়াত होता है। এটি রয়েছে যে और তাকে हज़रत मुस्लिम माऊद ক্ষমা করে দেয়া रज़ियल्लाहु হয়েছে। अन्हु का भी হযরত ख्याल মুসলিম था। মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি मुस्लिम এটি माऊद ছিল। बयान फरमाते হযরত हैं মুসলিম মাউদ कि রাদিয়াল্লাহু एक তাআলা यहूदी আনহু বলেন औरत যে এক ইহুদি ने নারী सहाबा से पूछा সাহাবীদের कि জিজ্ঞেস रसूल করে करीम যে सल्लल्लाहु अलैहि মহানবী वसल्लम को সাল্লাল্লাহু जानवरों में আলাইহি से সাল্লাম गोश्त ज़्यादा पसंद है। পশুর দেহের কোন सहाबा ने অংশের মাংস बताया कि বেশি आपको পছন্দ করেন? दस्ती का সাহাবীরা गोश्त বলেন ज़्यादा पसंद মহানবী है। কাঁধের इस মাংস पर বেশি उसने পছন্দ করেন। बकरा ज़िबा किया তখন সে और पत्थरों पर उसके कबाब बनाए বকরা জবাই और করে फिर उस गोश्त পাথরে में जहर কাবাব বানায় मिला दिया। আর সে মাংসে खुसूसन বিষ মিশিয়ে बाजुओं দেয়। में जिसके मुतालिक उसे बताया गया था বিশেষ করে कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि ছাগলের वसल्लम পা, যার यहाँ का কথা गोश्त তাকে ज़्यादा বলা पसंद হয়েছিল करते যে মহানবী सूरज डूबने के बाद এই जब জায়গার रसूल মাংস करीम বেশি सल्लल्लाहु अलैहि পছন্দ वसल्लम করেন। शाम की সূর্যাস্তের नमाज পর पढ़कर अपने डले মাগরিবের की तरफ নামাজ वापस পড়ে आए थे মহানবী যখন তার तो आपने देखा कि অবস্থান आपके স্থলে खेमे ফিরে के আসলে पास তিনি एक औरत দেখেন যে बैठी তার है। তাঁবুর কাছে এক तो মহিলা आपने বসে पूछा আছে। कि মহিলা बीबी तुम्हारा क्या काम মহানবী है? জিজ্ঞেস করেন যে তুমি এখানে কেন उसने বসে कहा है আছো? अबुल कासिम সে বলে যে मैं হে आपके আবুল लिए एक तोहफा কাসেম, लाई। আপনার জন্য এক উপহার रसूल करीम এনেছি। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी হুজুর साथी साहबी কোন से फरमाया সাথী সাহাবীকে বলেন जो चीज़ ये देती है उसे এই ले लो। মহিলা যা দিচ্ছে इसके बाद आप তা खाने के নিয়ে लिए নিয়ে बैठे নাও। এরপর হুজুর খেতে तो বসেন। खाने पर भुना हुआ गोश्त भी रखा गया। খাবারে সেই ভুনা মাংস रसूल রাখা হয়। करीम হুজুর सल्लल्लाहु अलैहि সাল্লাল্লাহু আলাইহি वसल्लम ইসলাম ने एक लुकमा खाया তা থেকে এক গ্রাস और आपके নেন। एक सहाबी তার এক সাহাবী बशीर बिन अलबरा বশির বিন বারা আল মারুর ने भी लुकमा खाया। सहाबी का नाम তিনিও খেয়েছেন। साहब लगता है, সাহাবীর নাম লিখতে ভুল बशीर হয়েছে, की जगह बिशर होना এখানে चाहिए। বশির না বরং বিশর इतने হবে। में बाकी साहबा ने ততক্ষণে भी অন্য गोश्त खाने के लिए সাহাবীরাও हाथ बढ़ाया মাংস খাওয়ার জন্য तो आपने হাত फरमाया मत खाओ বাড়ালে হুজুর বলেন क्योंकि इस খেও না, हाथ ने मुझे खबर दी কেননা है এই कि দস্তির गोश्त में जहर मिला हुआ है। আমাকে সংবাদ দিয়েছে इसके যে ये माने মাংসে नहीं বিষ कि आपको মেশানো इस আছে। बारे এর में অর্থ इल्हाम हुआ এই था, নয় যে মহানবীর बल्कि প্রতি अरब का मुहावरा है। এই সম্পর্কে কোনো এলহাম और उसके হয়েছে, माने ये है বরং कि এটা इस আরবের বাগধারা कुछ चक्कर मुझे मालूम যে हुआ है कि इसमें মাংস जहर मिला हुआ है। চেখে আমি বুঝতে कुरान পেরেছি करीम में এতে हज़रत বিষ मूसा মেশানো अलैहिस्सलाम আছে। के কোরআনে वाक़या बयान करते हुए যেমন কোরআনে হযরত মুসার एक যুগের दीवार के मुतालिक आता है একটা কথা कि वो উল্লেখিত गिरना আছে। चाहती थी, এক দেয়াল जिसके সম্পর্কে महज ये मानी है कि उसमें गिरने আয়াত के आसार রয়েছে पैदा যে हो সেই चुके দেয়াল बस পড়ে इस जगह পড়ে पर যেতে भी ये চাচ্ছিল। मुराद नहीं এর कि অর্থ आपने হলো फरमाया वो সেটির दस्त পড়ে बोला, যাওয়ার উপক্রম হয়। बल्कि ये তো है कि এখানে उसका गोश्त चखने মহানবীর पर কথার मुझे অর্থ मालूम हुआ এই है। নয় যে चुनांचे अगला फिक्रा কাঁধের ईमानों के মাংস इज़हार कर কোনো देता है। কথা इस पर বলেছে। পরের বাক্যগুলো ওই बिशर বিষয়টা ने कहा স্পষ্ট করে হযরত कि বিশর जिस বলেন, खुदा ने आपको সেই इज्जत दी है যেই সত্তা उसकी যে कसम খোদা আপনাকে সম্মান खाकर দান मैं कहता করেছেন हूँ তার কসম कि খেয়ে मुझे भी বলছি इस लुकमे में जहर मालूम हुआ है। আমারও মনে
হয়েছে দিল যে চাহতা থা এই कि मैं গ্রাসে इसको फेंक বিষ दूं মিশ্রিত लेकिन আছে, मैंने समझा कि আমার अगर তা मैंने ऐसा किया ফেলে দেওয়ার तो ইচ্ছা ছিল, शायद কিন্তু आपकी ভাবলাম तबीयत और गिरान এমনটি हो করলে আপনার और आपको
खाना खराब ना হয়তো हो কষ্ট হবে, কোথাও আপনার जाए। जब খাবার आपने वो लुकमा निगला, না নষ্ট হয়ে मैं भी যায়, आपकी আপনি तत्व সেই में গ্রাস गया, খেয়ে ফেলেন, আমিও वो আপনার मेरे दिल में অনুসরণে कह रहा খেয়ে था ফেলি, যদিও আমার कि चूंकि मुझे शुबा হৃদয় है বলছিল इसमें जहर है, যে इसलिए এতে काश रसूल বিষ सल्लल्लाहु থাকতে अलैहि পারে। निकले। আমি भाবছিলাম যে तो হুজুর दूसरे बाब যদি में निकलने का जिक्र এই किया है, लेकिन গ্রাস दूसरी रिवायत में यह है कि গলৎকরণ না निकला नहीं করতেন। था, निकाल মুসলিমত दिया। লিখেছেন যে হুজুর তা बहरहाल গিলে ফেলেছেন, इसके बाद आप কিন্তু कहते हैं इसके অন্য बाद রওয়ায়েতে थोड़ी আছে देर के তিনি তা बाद খাননি। बिशर की तबीयत खराब हो गई, স্বল্পক্ষণ और बाद পরেই रवायतों হযরত में तो ये है कि वो বিশর वहीं खैबर में অসুস্থ फौत হয়ে हो যান। गए, কোন কোন রওয়ায়েত और অনুসারে बाद তিনি में ये খৈবরে है कि মারা इसके গেছেন, बाद কোন कुछ কোন अरसा রওয়ায়েতে बीमार আছে रहे যে और এরপর उसके बाद কিছুকাল फौत हो गए। इस অসুস্থ पर থেকে रसूल তিনি करीम ইন্তেকাল করেন। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने তখন মহানবী कुछ সাল্লাল্লাহু गोश्त আলাইহি সাল্লাম कुत्ते के आगे डलवाया, কাঁধের সেই इसे মাংস खाने से वो मर गया। কুকুরকে দেন। तब रसूलुल्लाह সেটি सल्लल्लाहु খেয়ে अलैहि वसल्लम কুকুর ने उस औरत को মারা बुलाया और যায়। फरमाया, মহানবী তখন সেই तुमने মহিলাকে इस ডাকেন बकरी में जहर আর জিজ্ঞেস করেন मिलाया যে है? এই মাংসে उसने তুমি कहा आपको বিষ ये किसने মিশিয়েছো। बताया? সে জিজ্ঞেস করে কে आपके আপনাকে हाथ में सो তা बकरी অবহিত का করেছে। दस्त তার था, হাতে তখন आपने फरमाया इस हाथ ने मुझे ছাগলের बताया। সেই পা इस पर ছিল। हज़रत তিনি समझ বলেন लिया যে कि आप এই पर ये राज মাংস खुल गया আমাকে है, এটি অবহিত और করেছে। उसने সে इकरार বুঝতে किया পারে যে कि उसने মহানবী जहर জেনে मिलाया গেছেন, है। আর সে স্বীকার इस করেছে पर आपने उससे पूछा कि যে इसने সে अपने फेल पर বিষ মিশিয়েছে। तुमको किस बात ने आमादा किया? মহানবী জিজ্ঞেস করেন যে তোমাকে কিসে उसने जवाब প্ররোচিত दिया कि করেছে मेरी এই कौम से অপকর্মে। आपकी সে लड़ाई বলে हुई আমার জাতির সাথে আপনার और मेरे रिश्तेदार इस যুদ্ধ लड़ाई में হয়েছে, मारे আমার गए। আত্মীয় স্বজনের যুদ্ধে मेरे दिल में ये নিহত ख्याल आया হয়েছে। আমি ভাবলাম कि मैं इनको जहर दे दूं। আমি আপনাকে अगर বিষ इनका প্রয়োগ कारोबार করব। इंसानी रहा, यानी যদি वसल्लम का মহানবীর দাবি कारोबार इंसानी মানবীয় कारोबार होगा হয়ে থাকে, तो हमें इनसे निजात हासिल हो जाएगी, মানবীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট और अगर হয়ে ये থাকে, তাহলে वाकई में তার হাত नबी থেকে আমরা होंगे মুক্তি পেয়ে যাবো। আর तो যদি खुदा সত্যি ताला তিনি उनको নবী হন, बचा लेगा। আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা रसूल করবেন। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात মহানবী सुनकर, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ये কথা बात सुनकर শুনে उसे माफ फरमा তাকে दिया, ক্ষমা করে দেন। और उसकी सजा আর তার यकीनन कत्ल थी, যে ना তার थी শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, कि কিন্তু সে मुस्लिमों का শাস্তি ख्याल। প্রদান করেননি। ये भी এটি कहा হযরত जाता है कि মুসলিম आप ওদের की वफात इस जहर की वजह से हुई। দৃষ্টিভঙ্গি। বলা হয় মহানবীর মৃত্যু क्या ये এই सही है? বিষের सही কারণে बुखारी में है। হয়েছে, এটি সঠিক आयशा কিনা? बयान फरमाती বুখারী हैं শরীফে আছে, হযরত कि আয়েশা नबी বলেন करीम सल्लल्लाहु अलैहि মহানবী वसल्लम সাল্লাল্লাহু मौत আলাইহি में ওয়াসাল্লাম फरमाते थे মৃত্যু कि ব্যাধিতে "ए आयशा, বলতেন যে হে मैं उस আয়েশা, खाने की तकलीफ जो खैबर में मैंने খায়বারে खाया था যে খাবার मुझे খেয়েছিলাম हमेशा महसूस होती সেই है, খাবারের কষ্ট আমি और अब সবসময় भी इस जहर से मैं অনুভব अपनी করি, नली এখনো बढ़ती हुई महसूस कर সেই रहा हूँ। বিষের কারণে এমন इस মনে হয় हदीस যেন से আমার রগ इस्तिंबात करते কেটে हुए ফেলা হচ্ছে। এই হাদিসের बाद मुसलमान मुफस्सिरीन और ব্যাখ্যায় কোনো मुहद्दिसीन ने কোনো ये कहा है মুফাসসির এবং कि মুহাদ্দিস आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात বলেছে गोया खैबर के मौके যে पर মহানবী खाए जाने वाले খয়বরের সময় उसी যে जहरीली বিষ गोश्त से हुई, খেয়েছিলেন সেই বিষাক্ত और इस বিষের वफात का প্রভাবে फरिश्ते शहादत से तबीर किया जाता है। মৃত্যুবরণ और করেছেন। कहा जाता है তার कि हाँ আর रसूल सल्लल्लाहु এভাবে अलैहि বলা वसल्लम হয় যে शहीद তিনি শহীদ হয়েছেন, আর हालांकि বলা आप হয় তিনি सल्लल्लाहु সবচেয়ে अलैहि বড় वसल्लम के लिए শহীদ इस ছিলেন। तकलीफ की जरूरत অথচ तकल्लुफ की जरूरत नहीं। এই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন नबी নেই। तो उस मुकाम और নবী मर्तबा का हामिल होता বা है নবীর মাঝে वो शहीद সেই भी সব होता है, মর্যাদা থেকে থাকে, তিনি শহীদ হয়ে থাকেন, सिद्दीक भी होता है। সিদ্দিকও হয়ে থাকেন। बल्कि अगर गौर से देखा जाए বরং গভীর দৃষ্টিকোণ तो ऐसा থেকে कहना दुश्मन को हंसी का मौका देने के চিন্তা बराबर করলে है এমনটি বলা শত্রুকে कि वो হাসির तो সুযোগ इसलिए করে जहर দেওয়ার दिया था নামান্তর। कि अगर ये खुदा का सच्चा नबी होगा তারা বিষ দিয়েছিল तो जहर से बच जाएगा, এজন্য যে যদি और ইনি आप আল্লাহ सल्लल्लाहु সত্য अलैहि वसल्लम নবী के হয়ে बच जाने থাকেন की वजह से उन्होंने जान তাহলে लिया कि তিনি वाकई মারা खुदा के যাবেন सच्चे না। नबी हैं, তিনি और उनकी निगाह में तो ये एक বেঁচে मौजूदा যাওয়ার करार पाया, কারণে लेकिन তারা बात ধরে सादा নিয়েছিল लो যিনি সত্য है कि নবী, वो এবং जहर তাদের से आप দৃষ্টিতে सल्लल्लाहु अलैहि সেটি वसल्लम की নিদর্শন वफात ছিল। কিন্তু को तस्लीम करने কিছু অতি तैयार সরল बैठे हैं। ব্যক্তি हमने মনে করে যে वाकई সেই ये বিষের কারণে তিনি শাহাদাত বরণ कि आ করেছেন। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हरगिज हरगिज इस जहर की সত্য वजह से কথা नहीं হলো हुई थी, মহানবী এই कि বিষের वो सिर्फ কারণে एक तकलीफ का इजहार নিহত था। হননি, শুধু একটা और हर কষ্ট कोई ছিল। जानता है कि बाज़ औक़ात সবাই कोई জানে जिस्मानी অনেক तकलीफ সময় या जख्म या बीमारी कभी কোনো किसी দৈহিক खास मौके पर কষ্ট বা ক্ষত বা কোনো या কোনো खास রোগ मौसम में বিশেষ किसी সময়ে বা सबब से বিশেষ बाहर आ जाती है। ঋতুতে বিশেষ আবহাওয়ায় সামনে এসে যায় বা अगर इसकी तफसील में সারফেসে जाएं এসে যায়। तो ये भी मिलता এর है বিস্তারিত বিবরণে कि जहर मिला हुआ যা ये রয়েছে তা गोश्त হলো आप বিষ सल्लल्लाहु अलैहि মেশানো वसल्लम मुंह में এই डाल মাংস दिया था, लेकिन মহানবী निकला नहीं था। মুখে নিয়েছেন और কিন্তু मुंह में जाने की वजह से গেলেননি, आपके আর हर মুখে যাওয়ার कब्र কারণে पर তার जख्म आ গলায় বা তার और कभी कभार তালুতে ক্ষত खाने হয়ে के যায়। दौरान इसमें तकलीफ কখনো महसूस কখনো होते थे। খাওয়ার সময় তিনি और इसी তাতে तकलीफ का কষ্ট इजहार आप অনুভব सल्लल्लाहु করতেন। अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी সেই में কষ্টের কথাই फरमाया होगा। তার শেষ অন্তিম বেধিতে তিনি উল্লেখ করে থাকবেন खैबर की जंग के বা हवाले প্রকাশ से করে থাকবেন। খয়বরের हज़रत सफिया से शादी का भी जिक्र ঘটনা প্রবাহের একটি হলো হযরত तफसील में लिखा है সাফিয়ার সাথে বিয়ে। कि खैबर के এর किला বিস্তারিত नज़ार বিবরণ को হলো जब फतह किया गया খয়বরের নেজার দুর্গ वहाँ যখন बहुत জয় से হয় कैदी भी बनाए गए। সেখানে অনেককে ইনকে বন্দী দিও মে করা হয়। সাফিয়া और সেসব उनकी বন্দির चचा মাঝে সাফিয়া, और दीगर তার औरतें थीं। চাচাতো বোনেরাও बाज़ এবং कुतुब में অন্যান্য नज़ार की মহিলারাও जगह ছিল। कमूस किला का नाम लिखा है। নজারের স্থলে কোনো কোনো জায়গায় हज़रत কামুসের
মৌসের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সাফিয়ার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম कतीबा के किलों में पहुंचने से কাতিবার দুর্গে পৌঁছার পূর্বেই নিজার দুর্গে তাদেরকে বন্দী করেছিলেন কেরানার মতে। নিজার দুর্গ বেশি শক্তিশালী ছিল, তাই মহিলা এবং
এবং শিশুদের তারা নজারে স্থানান্তরিত করেছিল। হযরত সাফিয়ার মহানবীর হাতে আসা এবং তার সাথে বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে খায়বারে যখন বন্দীদের সমবেত করা হয়, হযরত দহিয়া আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এসব বন্দীর মাঝ থেকে এক মেয়ে আমাকে দান করুন। মহানবী বলেন যে নিয়ে যাও একজনকে। তিনি হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে নিয়ে যান। তখন এক ব্যক্তি মহানবীর কাছে আসে এবং বলে, হে আল্লাহর নবী, আপনি হুয়াইয়ের কন্যা দহিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন যে বনু কুরাইজা এবং বনু নজিরের যুবরাজ্ঞী, আপনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য সে ঠিক নয়। মহানবী বলেন, তাকে আমার কাছে ডাকো। তাকে ডাকার পর মহানবী তাকে বলেন, একে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে নাও। হযরত আনাস বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রওয়ায়াত হলো, মহানবী হযরত সাফিয়াকে বলেন, আমি তোমাকে মুক্ত করছি, তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে বিয়ে করতে পারো আর চাইলে নিজ গোত্রে ফিরে যেতে পারো, এটা তোমার, তুমি স্বাধীন। তখন তিনি স্বাধীনতার উপর মহানবীর সাথে বিয়েকে প্রাধান্য দেন। অন্য রওয়ায়াত অনুসারে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত দাহিয়াকে বলেন যে অন্য কোনো দাসী বা বাদী নিয়ে যাও, এক রওয়ায়াত অনুসারে মহানবী তাকে সাফিয়ার চাচাতো বোন কানানা বিন রবির বোনকে দিয়ে দেন। কোন কোন রওয়ায়াত অনুসারে মহানবী হযরত দাহিয়াকে 60টি কৃতদাস বা দাসী দান করেন। সাফিয়াকে উম্মে সালামার কাছে পাঠিয়ে দেন। খায়বারের সব বিষয়াদি সমাপ্ত করে মহানবী খায়বার থেকে যাত্রা করেন। প্রায় 6 মাইল দূরে তিনি যাত্রা বিরতি দিতে চান সাফিয়ার সাথে, যেন বিয়ের অনুষ্ঠান আদি সমাপ্ত করা যায়, কিন্তু হযরত সাফিয়ার ইচ্ছায় তিনি সফর অব্যাহত রাখেন। খায়বার থেকে প্রায় 12 মাইল দূরে সাহবা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দেন। হযরত উম্মে সুলাইম কনেকে প্রস্তুত করেন। মহানবী হযরত সাফিয়াকে জিজ্ঞেস করেন যে প্রথম স্থানে যাত্রা বিরতি দিতে কেন বাধা দিয়েছিলে? এর প্রত্যুত্তরে মনে হয় মহানবীর উন্নত নৈতিক চরিত্র হযরত সাফিয়ার হৃদয়কে এতটা পরিষ্কার করে দেয় যে ইহুদি সর্দারের কন্যা এবং ইহুদি সর্দারের স্ত্রী, যার পিতা মুসলমানদের হাতে পরীক্ষার যুদ্ধের পর নিহত হয়েছিল, তার স্বামী এমন স্বামী যার সাথে কেবল 2 মাস পূর্বে বিয়ে হয়েছিল, যে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মারা যায়, তার চাচাও নিহত হয়, আরো অনেক নিকট আত্মীয় নিহত হয়। সে নিজে বর্ণনা করে, আমার হৃদয়ে মহানবীর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ছিল, কিন্তু প্রথমবার তার সাথে যখন দেখা হয় পরম স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করেন, বারবার ক্ষমা চান যে তোমার পিতা পুরো আরবকে প্রস্তুত করে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছিল আর তোমার পিতা এই করেছে। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে খায়বার আসতে হয়, যেন এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। হযরত সাফিয়া বলেন, তিনি এত ভালোবাসার সাথে আর এতবার এই কথা বলেন যে আমার হৃদয় তার বিষয়ে পুরো পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথম বৈঠক থেকে উঠতেই মহানবীর চেয়ে বেশি প্রিয় আমার কাছে আর কেউ ছিল না। খায়বার থেকে ফিরতেই সফরে মহানবীর তার সাথে উত্তম ব্যবহারের চিত্র দেখুন। সফরের জন্য যাত্রার সময় মহানবী সওয়ারিতে তার বসার জন্য চাদর ভাঁজ করে রাখেন, নিজের পা মাটিতে রাখেন। সাফিয়া তার উপর পা রেখে উঠে বসেন। পথিমধ্যে সাফিয়ার নিদ্রা পেলে মাথা হাওদার স্পর্শ করতে গেলে মহানবী নিজ হাত দ্বারা তার মাথা ধরে নিতেন, ধরে ফেলতেন যে কোথাও আঘাত না লাগে। সাফিয়া যেহেতু মহানবীর পবিত্র স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই মহানবী তাকে তার পেছনে উঠে বসান। পর্দার জন্য তার গায়ে চাদর দিয়ে দেন। তা থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি তার দাসী নন বরং স্ত্রী। খয়বার থেকে 6 মাইল দূরে যে যাত্রা বিরতি দেয়া পছন্দ করেন হযরত সাফিয়া, এর কারণ হলো মহানবীর পবিত্র নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে হযরত সাফিয়ার কাছে এই পৃথিবীর কেউ মহানবীর চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল না। হযরত সাফিয়া মহানবীকে বলেন, খয়বরের খুব কাছে আপনি যাত্রা বিরতি দিতে চাচ্ছিলেন। আমার জাতির পক্ষ থেকে আশঙ্কা ছিল যে কোথাও তারা আপনার কোনো ক্ষতি করার না চেষ্টা করে, তাই আমি চাইলাম আপনি
তিনি খায়বার থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে যাত্রা বিরতি দিন। यहूद की साजिशों और इनके ইহুদিদের खतरनाक ষড়যন্ত্র इरादों से साहबा भी वाकिफ थे এবং তাদের भयाবহ और खैबर की পরিকল্পনা সম্পর্কে সাহাবীরাও जैनब नामी অবগত खातून के ছিলেন। जहर मिल খায়বারের खाने के জায়নাব लिए आप নামের सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को মহিলা साजिश তার की খাবারে 14 বিষ रोज़ी প্রয়োগ করে তাকে गुजरे হত্যা थे। করার ষড়যন্ত্রের মাত্র इसलिए आपके কয়েকদিন जानसार साहबा অতিবাহিত হয়েছিল। তাই किसी भी लम्हे आपसे गाफिल नहीं रहना তার चाहते। সাহাবীরা তার বিষয়ে কখনো উদাসীন হওয়া পছন্দ করতেন না। तो यहाँ वाकया बयान होता है এখানে अबू अयूब का আবু আইয়ুবের ঘটনাও আসে, যিনি মহানবীকে পাহারা দিয়েছিলেন। और মদিনা আসার পরের ঘটনা मासूमाना और आशिकाना मुजाहिरा তার নিষ্পাপ এবং প্রেমিক সুলভ शादी के दौरान देखने में आया। ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বিয়ের সময় দেখা যায়। रात गुजरने के রাত बाद जब অতিবাহিত वहाँ হওয়ার रसूल পর सल्लल्लाहु মহানবী सुबह के वक्त अपने खेमे से बाहर निकले প্রভাতে যখন তাঁবুর বাইরে क्या আসেন, देखा कि তিনি हज़रत দেখেন अय्यूब হযরত আবু अंसारी আইয়ুব আনসারী तलवार हाथ में लिए তরবারি खेमे হাতে के बाहर चाकू चौबंद खड़े हैं। তাঁবুর বাইরে आपने पूछा দাঁড়িয়ে আছেন। कि তিনি क्या জিজ্ঞেস बात? করেন যে ব্যাপার কি। तो उन्होंने अर्ज किया তিনি या বলেন যে হে रसूल আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু मुझे আলাইহি इस সাল্লাম, यहूदी नौ-मुस्लिम खातून এই से ইহুদি अंदेशा हुआ মুসলিমের कि বিষয়ে मेरे আমার सफ़िया আশঙ্কা से হয়। इसका बाप और खामद और সফিয়ার इसकी পক্ষ कौम के থেকে लोग যার कत्ल हुए हैं পিতা এবং और अभी नई नई স্বামী मुसलमान আর हुई है। আত্মীয় স্বজন आपको कोई नुकसान ना খায়বরে पहुंचाए নিহত হয়েছে, আর इसलिए সে मैं সদ্য सही ইসলাম तलवार গ্রহণ के করেছে। बाहर তাই बैठा আপনার কোনো ক্ষতি না করে বসে এই हज़रत আশঙ্কা अय्यूब इस मासूम मानव এড়ানোর मोहब्बत के জন্য जवाब বাইরের में তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि আবু वसल्लम ने আইয়ুবের फरमाया এই নিষ্পাপ এবং अल्लाह প্রেমিক সুলভ अबू अय्यूब की हिफाजत আচরণ फरमा দেখে जैसे মহানবী उन्होंने मेरी हिफाजत करते তার हुए জন্য रात দোয়া नसीब করেন की। যে হে আল্লাহ, আবু আইয়ুবের সুরক্ষা করো যেভাবে সে আমার সুরক্ষার দায়িত্বে इनका नाम রাত কাটিয়েছে। खालिद बिन जैद था। তার নাম ये ছিল वही খালিদ साहबी বিন हैं जिनको জায়েদ। हिजरत मदीना के मौके पर মদিনায় মহানবীর नबी अकरम হিজরতের सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সময় की कई माह तक বেশ কয়েক मेज़बानी का মাস शर्फ हासिल हुआ। মহানবীর আতিথ্যের সম্মানও 50 তিনি লাভ हिजरी में एक করেছিলেন। मुहिम के दौरान वफात पाई 50 হিজরিতে और এক इस्तांबुल में অভিযান इनका চলাকালে मज़ार है। তিনি ইন্তেকাল করেন। তার बहरहाल মাজার अगले रोज़ হলো आप ইস্তাম্বুলে। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत वलीमा का পরের इंतज़ाम দিন किया गया। মহানবীর পক্ষ থেকে ওলিমার ये আমন্ত্রণের दावत ব্যবস্থা वलीमा করা बहुत হয়। वक़ार और सादा थी। এটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ खजूर, पनीर এবং और घी से সাদামাটা तैयार ছিল। शुदा খেজুর, পনির हैज़ এবং था ঘি দিয়ে जो सबके প্রস্তুত लिए तैयार করা किया गया। হিস ছিল, 3 যা दिन সবার के জন্য क़याम के প্রস্তুত बाद করা यहाँ से হয়। रवानगी हुई। 3 দিন যাত্রা বিরতির পরে सफ़िया की এখান आज़ादी থেকে इनका हक महर करार মদিনার पाया। উদ্দেশ্যে সফর আরম্ভ হয়। হযরত সাফিয়ার হক মেহের ছিল सफ़िया তার মুক্তি। कि एक ख्वाब का भी जिक्र मिलता है হযরত সাফিয়ার একটি जिसकी স্বপ্নের सदाकत भी উল্লেখ शादी से वाज़ेह होती है। পাওয়া যায়, আর नीचे তার रिवायत में বিয়ের है মাধ্যমে সেটি পূর্ণ कि হয়েছে। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने এর सफ़िया বিবরণ হলো মহানবী नाक के करीब হযরত नील का সাফিয়ার निशान देखा। নাকের কাছে একটা নীল तो দাগ पूछा कि ये चोट का দেখে निशान किस वजह से है? জিজ্ঞেস করেন যে এই तो उन्होंने আঘাত बताया कि आपके खैबर आने से কিভাবে पहले उसका পেলে। वक्त তিনি বলেন और আপনার बाद খায়বার रिवायात আসার मुताबिक কয়েক खैबर দিন के পূর্বে বা बासरा কোনো के কোনো दिनों আয়াত में অনুসারে খায়বার मैंने एक ख्वाब অবরোধকালে देखा আমি স্বপ্ন দেখি कि चांद যে यस्रब की तरफ से आया চাঁদ है মদিনার দিক থেকে और मेरी এসেছে झोली में गिर गया। আর আমার কোলে পড়ে मैंने গেছে। ये ख्वाब अपने शौहर के আমি नाना को আমার बताया। স্বামীর उसने मेरे নানাকে चेहरे এই पर एक স্বপ্ন जोरदार শোনালে সে थप्पड़ আমার नसीब किया। চেহারায় অনেক জোরে तुम यस्रब के इस बादशाह আঘাত यानी করে যে मोहम्मद তুমি सल्लल्लाहु अलैहि মদিনার वसल्लम से বাদশাহ शादी অর্থাৎ के ख्वाब মোহাম্মদ देख रही हो। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ের করার স্বপ্ন बाद দেখছো। रिवायत के मुताबिक ये ख्वाब কোনো কোনো बहुत রওয়ায়াত पुराना অনুসারে था এই স্বপ্ন और অনেক इसके পুরনো वालिद ছিল। हुई ने थप्पड़ मारा এরপর था। তার পিতা लेकिन হুয়াই ज़्यादातर कुतुब में यही থাপ্পড় है মেরেছিল, কিন্তু कि বেশিরভাগ मोहम्मद ने थप्पड़ मारा था গ্রন্থাবলীতে और यही ज़्यादा करीने এটি के লেখা যে তার স্বামী আঘাত করেছিল, सफ़िया का আর नाम এটি ज़ैनब বেশি था। সঠিক लेकिन বলে माले गनीमत অনুমান করা तकसीम হয়। होने से कबल হযরত সাফিয়ার आप নাম ছিল सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को জায়নাব। लेकर आज़ाद कर दिया था। মালে গনিমত और उस वक्त বন্টনের के পূর্বে दस्तूर के মহানবী তাকে मुताबिक নিয়ে মুক্ত করে দেন। সেই माले সময়কার गनीमत की রীতি तकसीम অনুসারে से মালে कबल जो গনিমত माल বন্টনের পূর্বে যে সম্পদ सरदार के लिए हो সর্দারের জন্য उसको নির্ধারিত सफ़िया থাকে या সেটিকে असफ़ा সাফিয়া বা আসফা असफ़ा আসফা कहा जाता था। বলা হতো। इस मुनासिबत से इनका नाम সেই सफ़िया দৃষ্টিকোণ मारूफ हो गया। থেকে তার নাম সাফিয়া হিসেবে और सफ़िया ने 50 পরিচিতি हिजरी में লাভ করে। हज़रत তিনি अमीर मुआविया के ज़माने में वफ़ात আমির पाई মুয়াবিয়ার যুগে और 50 जन्नतुल হিজরিতে बकी में ইন্তেকাল दफन করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে কবরস্থ और হয়েছেন। सफ़िया की शादी হযরত সাফিয়ার বিয়ে कई मुस्तशरिकीन तनकीद करते সম্পর্কে हैं। ওরিয়েন্টালিস্ট और বা मुताबिक প্রাচ্যের सफ़िया की ধর্মযাজকরা शादी पर সমালোচনা बाद করে। एतराज़ রীতি करते हैं অনুসারে হযরত সাফিয়ার বিয়ে कि इनकी সম্পর্কে अपनी তারা जहालत और আপত্তিও तासुब করে। की दलील है। এটি তাদের অজ্ঞতা এবং मसलन বিদ্বেষের एनसाइक्लोपीडिया পরিচায়ক। ब्रिटानिका के नवे एडिशन में এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নবম मोहम्मद निज़म के সংস্করণে तहत लिखा है মোহাম্মদরিজম तो तर्जुमा শব্দের ये है অধীনে যা লেখা আছে এর कि इस অনুবাদ হলো कामयाब मार्के का आखिरी कारनामा এই সফল যুদ্ধের बादशाह की बेटी से পরিসমাপ্তি मोहम्मद যা सल्लल्लाहु হয়েছে अलैहि তা হলো वसल्लम বাদশার का কন্যার সাথে মহানবীর सफ़िया বিয়ে। को ऐसे शख्स से ज़रा भी कराहत ना हुई সাফিয়া এমন मुस्तशरिक ব্যক্তিকে लिख रहा है একটুও कि जो ঘৃণা उसके করলেন बाप না हुई যে और তার उसके शौहर के পিতা नाना के कत्ल का হুয়েই बाइस था এবং তার স্বামীর बल्कि নানাকে नहायत হত্যা शान से করেছিল, उसने अपने आप को नए रंग में रंग বরং लिया। সে নতুন রঙে খুব इससे সুন্দরভাবে ज़्यादा নিজেকে রঙিন काबिल করেছে। सताइश तो एक दूसरी यहूदिया
এর চেয়ে বেশি প্রশংসনীয় কর্ম ছিল অন্য ইহুদি জাইনাবের, যে তার জাতির হন্তারককে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছে আর এই প্রচেষ্টায় সে প্রাণ হারিয়েছে। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বলা হয় মহানবী নিজের অন্তিম ব্যাধিতে ওই বিশ্বের প্রভাব অনুভব করতেন। সফিয়ার সমালোচনা করছেন যে তার স্বামী পিতা মারা গিয়েছে, তার আত্মাভিমান দেখানো উচিত ছিল, প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সফিয়া নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করেছে। এর বিপরীতে দ্বিতীয় ইহুদি নারী যে বিষ প্রয়োগ করেছিল, এরা বলছে যে সে এসব লেখকের ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিহিংসা বিদ্বেষের কোনো সীমা নেই। তারা এতটাও ভাবে না যে সামান্য বিবেক বুদ্ধি যার আছে তাদের এই রচনাবলীর কি অর্থ করবে। বিদ্বেষের বিষ এদের রচনাবলী থেকে স্পষ্টভাবে সামনে আসে, বিবেক খাটায় না। খবরের ইহুদের মহানবীর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, চরম ভাবে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। এরপর তাদের সাথে কি ব্যবহার হওয়া উচিত? যুদ্ধ নীতি সে যুগের হোক বা বর্তমান সভ্য যুগের, তাদের সবাইকে যদি টুকরো টুকরো করে ফেলা হতো সেটি বৈধ ছিল তাদের বাইবেল অনুসারে এবং সেই যুগের রীতিনীতি অনুসারে সবই বৈধ ছিল। কিন্তু জালেমদের করতলগত করার পর মহানবী যে মার্জনা, ক্ষমা এবং নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করেছেন এটি উল্লেখ করে না, প্রশংসা তো দূরের কথা। এরপর তাদের মীমাংসার আবেদন গ্রহণ করে তাদেরকে দেশান্তরিত না করার আবেদন গ্রহণ করেন। এরপর ইহুদিরা বলে যে আমাদেরকে এখানে থাকতে দেওয়া হোক, আমরা কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতে চাই, উৎপাদিত অর্ধেক ফসল আপনাকে দিয়ে দেব। মহানবী তাদের এই আবেদনও মেনে নেন। শান্তি এবং মীমাংসার এক চুক্তি হয়, কিন্তু সেই চুক্তির পর অল্প কিছুদিন যেতেই তারা ষড়যন্ত্র করে আর এক মহিলার মাধ্যমে মহানবীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। সেই নারী স্বীকারও করেছে, যেভাবে বলা হয়েছে। আজকের সভ্য বিশ্বের সভ্য মানুষ যারা শিক্ষিত হওয়ার দাবি করে, ভান করে, তারা এমন অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এক নারীকে জাতীয় হিরো হিসাবে উপস্থাপন করছে, যে নারীর সত্য তার পবিত্র নৈতিক চরিত্র দেখে সত্য গ্রহণ করে নিয়েছে। আর স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী তাকে বলেছিলেন তুমি স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা পাওয়ার পরও মহানবীর সাথে থাকাকে প্রাধান্য দেয়, তাকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করে। এরা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সব কিছু ভুলে যায়। আরো অনেক আপত্তি করে আর ঘৃণ্যভাবে আপত্তি করে মহানবীর বিরুদ্ধে, যে মহানবী যখন সাফিয়ার সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনেন, দাহিয়ার কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিয়ে নিজেই বিয়ে রচিয়েছেন, নাউজুবিল্লাহ। এসব আপত্তি তাদের হীনমন মানসিকতার কারণে তারা করে থাকে। অপরদিকে মহানবীর পবিত্র জীবনী এবং চরিত্র না বোঝার কারণে এমন ধ্যান ধারণা মাথায় দানা বাঁধে, এদের হৃদয়ে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এরা যদি ন্যায় এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাতো, তাহলে এমন চিন্তাধারা লালনের কথা না। তার জীবনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা হয়, যেদিকে কোরআনও খুব সুন্দরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর তা হলো ফাকাদ লাবিস্তু ফীকুম উমরা মিন ক্বাবলিহি আফালা তা'কিলুন। আমি এই রাসূল হওয়ার দাবির পূর্বে তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি, তবু কি তোমরা বিবেক খাটাবে না? মহানবী তার পূর্ণ যৌবন কিভাবে কাটিয়েছেন, যেখানে মদ এবং নোংরা কার্যকলাপের অধিবেশন সর্বত্র বিরাজমান থাকতো, বরং গর্বের সাথে তারা এইসব কাহিনী বলে বেড়াতো। তিনি পুরো যৌবনকাল এক বিধবা সতীসাধ্যী নারীর সাথে কাটিয়ে দিয়েছেন, প্রায় পুরো জীবন তার সাথে কাটিয়েছেন। সুন্দরী থেকে সুন্দরী
নারীর প্রস্তাবনা लेकिन आपने उनकी যা पेशकश সর্দারেরা করেছিল তিনি তাদের সেই প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করেন। মহানবীর যৌবন गुजरे हुए ये माह साल এবং इस बात যৌবনের की रोशनदली हैं অতিবাহিত দিনগুলো कि এই आपको কথার नाउजुबिल्लाह স্পষ্ট शादियों প্রমাণ की अशरफ যে से कोई दूर का বিয়ের वास्ता और ताल्लुक न था। বিলাসিতার সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্ক बाद ছিল में না। जो आपने शादियां की পরে যে বিয়ে করেছেন হুজুর এর পেছনে ছিল প্রজ্ঞা, कबीले के दरमियान বিরোধী सुलह জাতি वास्ती এবং গোত্রের মাঝে और শান্তি, मोहब्बत व मवद्दत का ताल्लुक মীমাংসা पैदा এবং ভালোবাসার और ভিত अतमाद की রচনা फिजा ছিল पैदा উদ্দেশ্য। বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যেন বিশ্বাসের ভিত सरदार রচিত हारिस হয়, की যেমন बेटी বনু जुवैरिया से মুসালেকের সর্দার হারেসের কন্যা জোয়েরিয়া, उनके अबू सुफियान की बेटी কুরাইশের আবু हबीबा से। সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা। ऐसे ही खैबर फतह होने একইভাবে খায়বার हुआ तो बजाय इसके বিজয়ের कबीले পর के গোত্র सरदार की প্রধানের बेटी কন্যা गुलाम और এবং बांदी के স্ত্রীকে तौर पर দাসী एक आम शख्स হিসেবে के हवाले সাধারণ कर दिया মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার इसकी जरूरत পরিবর্তে रसाई की जाती। তাকে और লাঞ্ছিত रसूल করার सल्लल्लाहु পরিবর্তে মহানবী रूहानी दुनिया के बादशाह थे। যিনি আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ ছিলেন, তিনি মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন, आजाद किया। তিনি সাফিয়াকে প্রথমে মুক্ত করেন, তার সম্মান इनको अपने প্রতিষ্ঠা घरवालों করেন, की जाने की पेशकश তাকে करके সম্মানিত उनके করেন, मुकाम और তার मर्तबा को और পরিবারের बढ़ाया। কাছে ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা जाओ, দিয়ে अपने घरवालों की तरफ जा তার सकते हो। পদমর্যাদা উন্নীত फिर করেন, उनके साथ বলেন शादी যে करके যাও उनको পরিবারের गुलाम কাছে किया ফিরে कि যেতে तुम পারো। मोमिनीन की माँ এরপর की नहीं, তাকে বিয়ে করে তার बल्कि इसके পদমর্যাদা साथ বৃদ্ধি साथ করেন। उनके মোমেনদের कबाइल মা और খায় खानदान তখন की একই इज्जत সাথে तौकीर তার में গোত্র इजाफा हुआ এবং বংশের और मुआशरे में अमन और সম্মান सलामती की বৃদ্ধি एक পায়, फजा সমাজে শান্তি पैदा हुई। এবং নিরাপত্তার এক ভিত রচিত হয়। এভাবে উইলিয়াম মন্টগমরি ওয়াট एक स्कॉटिश একজন স্কটিশ इस्लाम और ওরিয়েন্টালিস্ট, তিনি ইসলাম এবং মহানবীর বিরুদ্ধে অনেক নোংরা বাজে রিমার্কস তার পুস্তকে দিয়েছেন। তার একটা বইয়ের নাম হলো एक मदीना में है, মোহাম্মদ এট মদিনা। मदीना है इस किताब का नाम। मुतअस्सिब होने के बावजूद বিদ্বেষী हाँ हजरत হওয়া सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की সত্ত্বেও शादियों के बारे में মহানবীর वो मजबूर বিয়ে हुआ সম্পর্কে সেটি লিখতে বাধ্য হয়েছে कि यहूदियों की बेटियों যে ইহুদিদের সফিয়া और কন্যা रेहाना से शादी সাফিয়া এবং इस्तेमाल রেহানার करने के सियासी मुहर्रकात हो সাথে सकते हैं। বিয়ের রাজনৈতিক ये नहीं कहा कि कोई কারণ खूबसूरती থাকতে पसंद পারে। आई है। ये कहता है এটি सियासी বলেনি যে मुहर्रकात हो কোনো सकते हैं, সুন্দরী जहाँ নারী तक পছন্দ হয়েছে, বরং इस লিখছে या রাজনৈতিক मोहम्मद কারণ ছিল। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों या ज़िम्मी মোহাম্মদ फिलिस्तीन রসুল্লাহর ख़वातीन বিয়ে के साथ मुजव्वज़ा এবং शादियों का ताल्लुक है। বিভিন্ন মহিলার बाज़ সাথে इसका যে बुनियादी বিয়ের मकसद सियासी था। বিয়ে হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। অন্ততপক্ষে এটি স্বীকার করেছে যে नजर नहीं थी। কোনো নোংরা উদ্দেশ্য বা দৃষ্টি ছিল না। খলিফা আউয়াল मशहूर मुस्तशरिक এক প্রসিদ্ধ विलियम मेयर ধর্মযাজক के উইলিয়াম सफिया की शादी पर মেয়রের इस तरह के एतराज़ के जवाब में সাফিয়ার বিয়ে সম্পর্কে যে আপত্তি ছিল সে সম্পর্কে লিখছেন যে মিস্টার মুইর আপত্তি করেছেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে আরব দেশে বিজিত অঞ্চলের সর্দারের কন্যা এবং স্ত্রীর সাথে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের লোকদের সাথে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য বিয়ে করত। সব প্রজা এবং রাজপরিবার নিশ্চিত হয়ে যেত যে এখন আর কোনো ভয় নেই। খয়বরের বিজয়ের পর সব ইহুদিরা খয়বরে থাকাই পছন্দ করেছে। সফিয়ার বিয়ের প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকরা অসাবধানতা অবলম্বন করেছে এবং ভুল করেছে। তারা অনুসন্ধান না করে, ক্ষতি না দেখে বিভিন্ন রওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছে। যেমন একটি রওয়ায়েত প্রায় সব ইতিহাস এবং জীবনী পুস্তকে দেখা যায়। মহানবী সাফিয়াকে প্রথমে দাহিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার সৌন্দর্যের কাহিনী শুনলেন তাকে ডাকেন এবং নিজের করে নেন। এই ধরনের বিষয় সংক্রান্ত একটি রওয়ায়েত বুখারীতেও আছে। হযরত আনাস বর্ণিত রওয়ায়েত হলো, আমরা যখন খয়বর পৌঁছি, আল্লাহর ইচ্ছায় যখন দুর্গ বিজিত হয়, তখন সফিয়া বিনতে হুই বিন আখতাবের সৌন্দর্যের চর্চা তার সামনে করা হয়। তিনি নতুন বা সদ্য বিবাহিত এক বিধবা ছিলেন। স্বল্পদিন পূর্বে তার বিয়ে হয়েছিল। মহানবী তাকে তার নিজের জন্য বেছে নেন। এটি সেই রওয়ায়েত যা নিয়ে কিছু রুগ্ন মন মানসিকতার অধিকারী মানুষ আপত্তি করে। প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলি নোমানি এই রওয়ায়েতের কথা উল্লেখ করে বলেন, হযরত সাফিয়া সম্পর্কে কোনো হাদিস গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখিত আছে যে মহানবী প্রথমে তাকে দেহিয়া কালবিকে দিয়েছেন, পরবর্তীতে কেউ তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে তিনি তার কাছ থেকে চেয়ে নেন, তার বিনিময়ে তাকে 7 জন দাসী দিয়ে দেন। বিরোধীরা এই রওয়ায়েতকে অত্যন্ত কুৎসিত রূপে উপস্থাপন করেছে। মূল রওয়ায়েতের এখানে এতটা কথা আছে, তাই বিরোধীরা কতটা এটিকে কুৎসিত করতে পারে। সত্য কথা হলো হযরত সাফিয়ার এই ঘটনা হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত, কিন্তু হযরত আনাসের পক্ষ থেকে একাধিক রওয়ায়েত আছে যা সব বিরোধী। হযরত আনাস আরেকটি রওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন
कि हिस्से में आई হযরত সাফিয়া যখন দহিয়ার लोगों ने नबी करीम ভাগে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये আসেন, किया লোকেরা कि वो মহানবীর কাছে এসে বলে যে सरदारान खैबर की एक आली সাফিয়া मर्तबत मुअज़्ज़ज़ खातून है খাইবারের आप সর্দারদের सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के একজন सिवा और সম্মানিত कोई इसके নারী, लायक नहीं আপনি ছাড়া আর কেউ এর तो তার अव्वल तो যোগ্য ऐसी নয়। रिवायत अगर वाकई दुरुस्त এমন है কোন जैसे রওয়ায়াত बुखारी যদি की সঠিক रिवायत হয়ে है থাকে, যেভাবে বুখারীর क्योंकि उसमें রওয়ায়াতটি जमाल की রয়েছে तारीफ की गई যে তার সৌন্দর্যের मुमकिन है প্রশংসা कि করা साहबी হয়েছে, হতে পারে के बाद वाले किसी পরবর্তীকালে साहबी ने रिवायत की हो কেউ ये अल्फाज अपनी जान से शामिल कर নিজের दिए পক্ষ থেকে कोई রওয়ায়াতের শব্দ साहबी যোগ भी করে नबी দিয়ে करीम থাকবেন, सल्लल्लाहु अलैहि কেননা वसल्लम কোন शान के সাহাবী बारे में মহানবীর পবিত্র शाबी को पहला जो वाक़या किसी साहबी ने बयान पूर्वे किया, बाद में उसमें एडिशन कर दी बाद लोगों ने रिवायतों में, क्योंकि साहबी की কোন शान के बारे সাহাবী में ऐसी মহানবীর कोई সম্পর্কে बात बयान नहीं कर এমন सकते কোনো কথা বলতে जिससे পারেন না नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की যাতে शान मुबारक কোনোভাবে में किसी भी মহানবীর किस्म की পবিত্র ज़रा सी तनकीस की तरफ মর্যাদা इशारा हो। খাটো হতে পারে, या ये भी मुमकिन है कि বা लोगों হতে ने পারে अपने যে तौर पर লোকেরা सफिया के हुस्न जमाल के साथ साथ নিজেরাই उनकी হযরত दीगर সাফিয়ার खूबियां और खानदानी मकाम সৌন্দর্যের मर्तबा का পাশাপাশি তার অন্যান্য গুণাবলী जिक्र এবং भी किया পারিবারিক हो। পদমর্যাদার কথা और रावी ने एक मुखतसर বলে अल्फाज থাকবে, मुखतसर আর अल्फाज में রওয়ায়াতকারী जिसको याद रह गया वो बयान कर যা दिया। মনে ছিল সংক্ষেপে তাই लेकिन एक अहम বর্ণনা করেছে, और बुनियादी কিন্তু बात जिस একটি तरफ গুরুত্বপূর্ণ सिर्फ এবং निगारों মৌলিক কথা नजर नहीं যেদিকে नजर नहीं करते জীবনীকাররা দৃষ্টি ये দেয় না তা হলো कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী जिस সাল্লাল্লাহু अजीम আলাইহি সাল্লাম मुकाम যে मर्तबा সুমহান फायज हैं, পদমর্যাদায় उनके लिए অধিষ্ঠিত, किसी के अंदर पाई जाने তার वाली জন্য ये खूबियां কারো और মাঝে कमालात एक सतही और যে ज़मीनी সমস্ত हैसियत रखती গুণাবলী हैं। রয়েছে সেগুলো आपने शादी के সুপারফিশিয়াল, फैसले এর जब বেশি किए নয়। তিনি যখন বিয়ে तो সিদ্ধান্ত করেন, बुनियादी सब ये नहीं थे মৌলিক जो बयान কারণ किए जाते हैं। সেটি ছিল না যা असल বলা बुनियादी হয়ে থাকে, सबब तो মূল কারণ हुक्म इलाही ছিল होता होगा। ঐশী तो आप নির্দেশ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की মহানবীর एक এক सुकून একটি চলাফেরা, इलाही ওঠা मंशा বসা उनके बगैर नहीं हुआ গতিবিধি करती थी। ঐশী ইচ্ছা जैसे অনুসারে खुद হতো, अल्लाह ताला फरमाता है যেমন আল্লাহ তাআলা कि कुल নিজেই বলেন, इन्ना কুল सलाती व ইন্না नुसुकी সালাতি व ওয়া নুসুকি महयाया व ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া लिल्लाहि মামাতি रब्बिल লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। तू कह दे कि তুমি मेरी বলো, इबादत और मेरी আমার कुर्बानियां ইবাদত, और मेरा আমার जीना और কোরবানি, मेरा আমার मरना জীবন ও মৃত্যু अल्लाह ही के लिए है। আল্লাহ তাআলার तमाम জন্যই, जहानों का যিনি সারা বিশ্বের जो প্রভু, सारे काम ही उसकी खातिर करते हों যিনি সবকিছু और সেই जिनकी আল্লাহর लम्हा জন্য लम्हा করেন, যার रहनुमाई জীবনের और প্রতিটি शफ़क़त মুহূর্ত, करता हो, প্রতিটি মুহূর্তে वो আরশের भला খোদা इतना बड़ा যাকে फैसला পথের उसको দিশা क्यों দেন, कर তিনি सकता এত বড় সিদ্ধান্ত নিজে ये কিভাবে सब নিতে পারেন। शादियां यकीनन इलाही তাই शादी के তার मत সব है। বিয়ে ঐশী आप सल्लल्लाहु अलैहि ইঙ্গিতে वसल्लम ने की थी। করেছেন हम মহানবী। इंतहाई बबरकत मसलियतों के हामिल थे। হ্যাঁ, এর ফলাফল हज़रत मसीह অশেষ मौद কল্যাণ বয়ে अपनी এনেছে। মসিহ ইসলাম किताब आयना তার कमालात इस्लाम बयान পুস্তক फरमाते हैं আয়না কামালাতে कि ইসলামে आ বলেন, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत মহানবী সম্পর্কে सहाबा का बिलाशुबा ये एतकाद था নিঃসন্দেহে সাহাবীদের हाँ जनाब বিশ্বাস का कोई ছিল फेल যে और তার कोई কোনো कौल কাজ, वही की आमेज কোনো से खाली কথা नहीं এমন हो নয় যা वही ওয়াহির मुजमल বাহিরে हो হবে, या मुफस्सल সেটি সংক্ষিপ্ত खफी हो হোক या जली বা কম্প্রিহেন্সিভ, बैन हो या প্রকাশিত मुस्तफ़ ওয়াহি হোক यहाँ বা तक कि जो অপ্রকাশিত, कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के স্পষ্ট खास হোক मामलात व বা मुतालबात অস্পষ্ট, मुकालमात এমনকি স্ত্রীদের সাথে खलवत और सिर মহানবীর में बीवियों से বাকালাপ थे কথোপকথন, और जिस कदर নিভৃত अकल व কথোপকথন বা शुर्ब और लिबास के তার मुताबिक পানাহার, और मुआशरत পোশাক, সামাজিক ज़रूरियात ও में পারিবারিক रोज़मर्रा के खानगी अमूर थे জীবনযাপন, সামাজিক सब इसी জীবনযাপনের ख्याल से বিষয়াদি, हदीस में दखल किए गए हैं এইসব কারণেই दाखिल হাদিসে किए गए हैं অন্তর্ভুক্ত कि वो করা तमाम হয়েছে काम और যে সেই कलाम সব रूह কাজ, कुदस की रोशनी से हैं কথা चनाचे अबू রুহুল दाऊद কুদুসের वगैरह में সাহায্যে ये ছিল, हदीस যেমন मौजूद আবু है দাউদ और इमाम ইত্যাদিতে अहमद এই হাদিস चंद আছে। আর वसायत यानी कुछ वास्तव ইমাম से আহমদ अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत करते हैं কয়েকজনের বরাতে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ने कहा ওমরের পক্ষ থেকে বলেন, मैं जो कुछ আব্দুল্লাহ हज़रत বলেছেন, सुनता আমি था মহানবীর কাছে लिख যা लेता শুনতাম লিখে নিতাম, था मैं उनको हिफ्ज कर लूं মুখস্থ করা बस ছিল আমার बाद উদ্দেশ্য। में मुझको मना किया কেউ কেউ कि আমাকে ऐसा मत বারণ करो করে যেমনটি করো क्योंकि না, रसूलुल्लाह কেননা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী बशर हैं সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম और कभी गज़ब মানুষ, से भी কোনো कलाम সময় करते हैं রাগের तो বশবর্তী मैं হয়ে ये কথা बात বলেন। सुनकर लिखने से এই दशकश কথা हुआ শুনে আমি লেখা और থেকে इस বিরত बात का থাকি। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আর के पास মহানবী जिक्र किया সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এটি हुजूर উল্লেখ फरमाते করি। हैं तो आपने फरमाया তখন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने তখন फरमाया মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম उस বলেন, जात की সেই সত্তার मुझको কসম कसम है जिसके हाथ में যার मेरी হাতে जान আমার প্রাণ, कि जो मुझसे सादर যা কিছু होता আমার है পক্ষ खा থেকে कौल हो উচ্চারিত या হয়, फिर কথা হোক বা वो सब কর্ম, खुदा ताला की तरफ से है সব খোদার अगर পক্ষ ये থেকে। कहा जाए कि उन्हें যদি বলা हदीस হয় की যে किताबों में बाज़ अमूर হাদিসের हदीसी হাদিস किताबों में बाज़ अमूर হাদিস में গ্রন্থাবলীতে की इज्तिहादी কোনো কোনো ক্ষেত্রে गलती का মহানবীর भी जिक्र है ব্যাখ্যাগত ভুল अगर ভ্রান্তির कुल কথা कौल উল্লেখিত और আছে। फेल आन रसूलुल्लाह का वही से था মহানবীর সব तो কথা फिर वो এবং गलती কর্ম क्यों हुई যদি ওহির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, সেই वो आन ভুলগুলো रसूलुल्लाह इस पर कायम কেন नहीं হলো? रखे যদিও মহানবীকে সেই ভ্রান্তিতে फरमाते हैं রাখা হয়নি। कि इसका তিনি जवाब বলছেন যে এর जवाब ये है উত্তর হলো कि वो इज्तिहादी गलती भी সেই वही সব की रोशनी से दूर नहीं ব্যাখ্যাগত होती ভুলও और हज़रत ওহির सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
মাধ্যমে দূর হয়নি, খোদার নিয়ন্ত্রণ থেকে এক মুহূর্তের জন্য বাইরে যেতেন না। সেই ব্যাখ্যাগত ভুলের দৃষ্টান্ত এমনই, যেভাবে নামাজে মহানবী কয়েকবার ভুল করেছেন। এই ভুলের উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় বিষয়াদের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার। ঠিক সেইভাবে অনেক সময় ব্যাখ্যাগত ভুল হয়েছে ধর্মের পূর্ণতার জন্য, আর অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াদের সমাধানের ফলে সামনে এসেছে। আর মহানবীর মানবিক ভুলভ্রান্তি সাধারণ মানুষের ভুলভ্রান্তি ছিল না, বরং ওয়াহী সদৃশ ছিল, কেননা সেগুলো খোদার পক্ষ থেকে এক বিশেষ ক্ষমতার অধীনে নবীর সত্তায় ছেয়ে গিয়ে তাকে এমন দিকে আকৃষ্ট করত যার পেছনে খোদার অনেক প্রজ্ঞা ছিল। আমরা সেই ব্যাখ্যাগত ভুলকেও ওয়াহির বাহিরে মনে করি না, কেননা সেগুলো সামান্য বিষয় ছিল না, বরং খোদা তখন নিজের নবীকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গণকল্যাণে এক নূর বা জ্যোতিকে ভুলের আকারে বা ভুল ব্যাখ্যার আকারে প্রকাশ করতেন। একই সাথে ওয়াহি পূর্ণরূপে প্রকাশ পেত, যেভাবে বা যার উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যে একটা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে এক গতিশীল নহরে বাঁধ বেঁধে দেওয়ার পর খুলে দেওয়া হয়। অতএব এখানে কেউ বলতে পারবো না যে নদীর পানি শুকিয়ে গেছে বা নহর থেকে পানি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। নবীদের ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তির অবস্থাও এটি। রুহুল কুদুস কখনো তাদের ছেড়ে যায় না, কিন্তু অনেক সময় খোদা তাআলা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে নবীদের বোধ বুদ্ধিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। তখন কোনো কথা বা কর্ম ভ্রান্তি বা ভুলবশত প্রকাশ পায়, আর পরিকল্পিতভাবে যে প্রজ্ঞা আল্লাহ তাআলার পেছনে রাখেন তা প্রকাশ পেয়ে যায়। তখন ওয়াহির নদী প্রবল বেগে সচল হয়ে যায় আর ভুলভ্রান্তি মাছ থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়, যেন কোনো ভুলভ্রান্তি কোনো যুগে ছিলই না। হযরত মসিহ মউদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটা উদাহরণ তুলে ধরছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম এক ডুমুর বৃক্ষের কাছে ছুটে যান ফল খাওয়ার জন্য, আর রুহুল কুদুস সাথেই ছিল, কিন্তু রুহুল কুদুস জানায়নি যে তখন ডুমুর গাছে কোনো ফল ছিল না। কিন্তু সবাই জানে যে বিরল কিছু ঘটা বা হওয়া না হওয়ার অর্থ রাখে। কখনো কখনো কোনো কিছু যদি হয়ে যায় সেটি না হওয়ার মতোই অর্থ রাখে। তো আমাদের মনিব, আমাদের নেতা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 10 লক্ষাধিক কথা এবং উক্তিতে খোদা তাআলারই পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। সব চলাফেরা, ওঠা বসা, গতিবিধি, কথা, কাজে ও কর্মে রুহুল কুদুসের সমুজ্জ্বল জ্যোতি পরিলক্ষিত হয়। তাই দু একটি কথায় যদি মানবিকতার বা মানুষ হিসাবে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, অসুবিধা কি? কোনো সময় মানুষ প্রমাণ করার জন্য এমনটি হওয়া আবশ্যক যেন মানুষ শিরকে লিপ্ত না হয়। তাই কোনো হাদিস বা ইতিহাস গ্রন্থে বা জীবনীর পুস্তকে মহানবী সংক্রান্ত কোনো রায় যদি বর্ণিত হয়, তাহলে কোরআনের যে আয়াত আমি পড়েছি, অর্থাৎ সবকিছু মহানবীর ছিল আল্লাহর জন্য, তো এই আয়াতের আলোকে এবং মসিহ মউদের রচনাবলীর আলোকে এই বিষয়গুলো দেখা উচিত এবং যাচাই বাছাই করা উচিত। খামোখা অপবাদ আরোপ করা উচিত নয় মহানবীর উপর। সব ধর্মযাজকের কথা চোখ বন্ধ করে মেনে নেবেন আর এটি ভাববেন যে আমরা উত্তর দিতে পারিনি, এমনটি হওয়া উচিত নয়। এটি মহানবীর পবিত্র পদমর্যাদা সমুন্নত রাখা, অনর্থক নারাবাজি নয়। 2 দিন পর ইনশাআল্লাহ রমজান আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এটি থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন। রোজা যথার্থভাবে রাখার আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। এর জন্য দোয়া করুন, চেষ্টাও করুন। এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাজা পড়াবো। চৌধুরী মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের জানাজা এটি। ইনি রাবুয়া নিবাসী। চৌধুরী মোহাম্মদ ইসলাম সাহেবের তিনি পুত্র ছিলেন, সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন। তার পুত্র নাসির মাহমুদ তাহের সাহেব কেনিয়ার আমির এবং মোবাল্লিগ ইনচার্জ। দেশের বাহিরে থাকার কারণে পিতার জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মরহুমের বাকি সব সন্তান কোনো না কোনোভাবে জামাতের কাজ করার সৌভাগ্য পাচ্ছে। নাসির মাহমুদ সাহেব লিখছেন, তাদের বংশে আহমদিয়ত তার দাদা হযরত চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ জাট সাহেবের মাধ্যমে এসেছে, যিনি কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসিহ মউদের হাতে বয়াত করেছেন। তিনি তার গ্রামের প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। 1996 সনে
इनके वालिद को एक केस में तकरीबन তার পিতাকে এক কেসে 1 মাস আল্লাহ তাআলার পথে বন্দী দশায় থাকার বা কারা জীবন যাপনের সৌভাগ্য হয়েছে। পুলিশ সে সময় তার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে, কিন্তু খোদার সন্তুষ্টির জন্য তিনি সবকিছু সহ্য করেছেন। সাহসিকতার সাথে, বীরত্বের সাথে তিনি সবকিছুর মোকাবেলা করেছেন। জামাত এবং নিজামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নামাজ এবং চাঁদা রীতিমতো আদায় করতেন। নিজের জীবদ্দশায় হিসায় জায়দাদ দিয়ে দিয়েছেন। কোনো আয় উপার্জন হলে প্রথমে চাঁদা দিতেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তার সন্তান সন্ততিকে ধৈর্য দিন, দৃঢ় মনোবল দিন। আর যে পুত্র বাইরে আছে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر